الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألنا شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السبيح قدر شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السبيح قدر شيخنا ومربي أرواحنا إهجد الدين بن أبي خير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق آله العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا
شمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لبنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال العلماء قال العلماء رحمهم الله تعالى رحمه الله تعالى من صلى من صلى جاهلا جاهلا بكيفية الوضوء بكيفية الوضوء والصلاة والصلاة لم تصح لم تصح صلاته وإن صادف الصحة الصحة فيهما القيام لا يكون ركنا إلا بعد تكبيرة الإحرام وقبلها يكون شرطا ويحصل القيام بنسب فقار ظهره أي عظامه ويسن أن يفرق قدميه بشبر ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلم النفع به بركات علومه wabikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Lagi awal lagi ya. Salat itu ada rukunnya, ada sunnahnya tuh. Tuh ulama bilang kalau seandainya ada orang yang nggak mengetahui tentang tata cara wudhu, tentang tata cara wudhu salat itu, maka dihukumkan salatnya dihukumkan nggak sah tuh. Jadi ente mesti tahu wudhu, mesti tahu ilmunya juga, salat mesti tahu ilmunya tuh. Kalau nggak tahu, cuma ikut-ikutan doang wudhunya, sholatnya, maka dihukumkan sholatnya dihukumkan nggak sah tuh.
Jadi gagal sembahyang yang dikerjain tuh, baik ya fardu ataupun yang sunnah. Nah, sholat itu ada rukunnya, ada nanti sunnah dibagi lagi. Ntar belakangan tuh. Yang penting kita tahu dulu, ini rukun, ini sunnah. Nanti sunnah dibagi lagi. Nanti belakangan insya Allah tuh ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Yang paling penting ente tahu dulu, ini rukun, ini adalah sunnah tuh. Yang pertama, berdiri adalah termasuk rukun tuh. Jadi ente berdiri, perempuan berdiri, laki perempuan sama, itu hukumnya adalah rukun. Nah, pada berdiri ini ada beberapa kesunahan tuh. Pada berdiri ini ada beberapa kesunahan. Sunnah yang pertama, kaki dulu. Kaki bagi laki-laki sunnah untuk direnggangkan. Ingatin tuh. Kaki bagi laki-laki sunnah untuk direnggangkan. Kalau perempuan disunnahkan untuk dirapatkan. Ingatin hukumnya apa tuh? Sunnah tuh. Yang rukun apanya? Berdirinya tuh. Jadi sunnah laki-laki kakinya direnggangkan, sunnah perempuan kakinya dirapatkan tuh. Sunnah yang kedua adalah jari-jari kaki itu dihadapkan ke arah kiblat tuh. Sunnah yang kedua, jari-jari kaki dihadapkan ke arah kiblat tuh. Kemudian pandangan mata kita ke tempat mana? Ingatin tuh, dari awal berdiri itu pandangan mata sudah apa tuh? Sudah, kata mas, ini kostum perempuan nggak ada isi ini perempuan. Sudah kita dalam aja tuh, ini kosong tuh. Kayaknya nggak enak kalau kosong juga tuh. Maju. Dalam kosong dalamnya laki itu masih kosong tuh. Apa yang nggak mau ke dalam sih? Dalam kosong dalam. Nah, laki nggak lagi baru tuh. Ini kosong tuh. Ini tadi tuh. Biar dalam pada masuk tuh. Nanti yang telat biar pada masuk. Nah, muat. 3 orang muat tuh, maju. Ini lagi. Perempuan, nah isiin tuh, itu ada yang baru kan, jadi yang baru jadi bisa masuk tuh. Dalam isiin tuh perempuan. Agak maju agak kaget tapi si Bakis maju lagi biar maju semuanya, biar dapat, biar banyak dapatnya. Kemarin cakep banget, salah banget kemarin cakep banget. Kemarin berum banget. Anak ada di sini kayaknya. Kemarin kayaknya enak. Oke. Ada di Mas ada? Ke Jawa mulu deh. Ada pacarnya. Kenapa perempuan cakep ya? Nanti jelek-jelek. Kenapa? Kemarin cakep lihatnya tuh. Kemarin kayak astagfirullahaladzim. Udah jangan ngomong tadi lagi ngomong. Tadi berdiri akhirnya hukum apa? Hukum berdiri hanya ya. Jadi berdiri hukumnya tadi rukun tuh. Nah, pada rukun ini ada apa? Ada kesunahan tuh. Sunnah yang pertama tadi itu. Kaki bagi laki-laki disunahkan untuk direnggangkan. Bagi perempuan sunnah untuk dirapatkan. Kemudian jari-jari kaki dihadapkan kemana? Arah kiblat tuh, begitu tuh. Jadi begini tuh ya. Perempuan laki sama tuh. Jangan yang kanan miring ke kanan, yang kiri miring kiri tuh. Lurusin tuh ke arah kiblat kakinya tuh, gitu. Kemudian jangan lupa, kalau laki-laki renggangin, kalau perempuan rapetin tuh perempuan begitu. Kemudian pandangan mata ke tempat apa? Gitu ya. Jadi pandangan mata ente udah kemana? Tempat sujud tuh. Jangan berubah tuh. Jadi pandangan mata ke tempat sujud, kaki laki-laki disunahkan direnggangkan, bagi perempuan sunahkan untuk kemudian diarahkan kemana? Arah kiblat. Lagi terus. Hah? Oh, kaki jaraknya laki-laki. Ngengkangnya hanya jengkal tuh, jadi nggak sampai apa? Nggak lebar kayak begitu, nggak gitu, cuma segini doang tuh, sejengkal doang. Maka itu paling maksimal tuh laki-laki tuh. Jadi yang laki-laki nggak perlu apa? Nggak perlu lebar-lebar, cukup sejengkal doang. Maka itu udah sunnah paling maksimal tuh demikian. Apalagi terus?
Nah, kemudian kita baca niat tuh, baca niat. Berdiri, kita baca niat tuh. Niat yang kita baca, misalnya zuhur berapa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu disebut dengan tadi apa kemarin? At-talafuz. Nah, hukumnya apa itu? Ingetin tuh, madhab kita madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Saya ingetin, kita ngucapin niat tadi adalah hukumnya sunnah, bukan wajib tuh. Kemudian udah ngucapin niat, kemudian apa lagi? Ngangkat tangan sambil ngucapin kalimat takbiratul. Jangan lupa tuh, pas tangan diangkat maka langsung mengucapkan apa? Takbiratul. Nah, mengucap takbiratul ihram hukumnya apa? Nah, ini rukun yang pertama tadi apa? Berdiri. Yang kedua mengucapkan takbiratul ihram tuh. Jadi ngucapin kalimat takbir tadi adalah hukumnya rukun, takbiratul ihram. Ingetin tuh rukun. Kemudian sunnah dari awal kalimat hamzah, huruf hamzah a udah diapain tangannya? Ingetin tuh. Jadi kalau misalnya dia begini, Allah, maka itu orang nggak dapat apa? Itu orang tidak mendapatkan pahala sunnah, karena sunnahnya pas kita bilang tangan udah apa ini? Udah diangkat tuh, ingetin tuh, begitu. Nah, kemudian kesunahan mengangkat tangannya bagaimana ini? Ibu jari sejajar dengan kuping, kemudian jari yang lain dengan jari tangan kuping bagian. Kemudian ini apa namanya? Telapak tangan dengan apa ini? Dengan bahu, begitu tuh. Tuh, ya. Kemudian jari tangan diapain? Tenangin, ingetin tuh. Perempuan lagi sama. Pas ngangkat tangan begini tuh. Ini ibu jari dengan cuping sejajar, kemudian jari yang lain dengan kuping bagian paling atas, kemudian telapak tangan dengan bahu, kemudian jari tangan diapain? Tenggangin. Hadapin kemana ini? Kiblat tuh. Jadi ente nggak begini tuh, nggak miring begini, nggak miring begini, nggak terbalik begini. Jadi begini tuh, ya, ingetin ya. Allah tuh. Pas ucapan kalimat langsung diapain tangannya? Langsung diangkat. Ingetin perempuan. Perempuan ingetin, waktu dia ngangkat tangan jangan lupa nih, jangan sampai mukenanya apa ini? Turun tuh, jangan sampai turun. Turun sedikit kelihatan nih anti nih. Ini nih, perut apa ini? Berat nadi nih, maka batal sembahyang. Kenapa demikian? Ini merupakan apa ini? Aurat. Perempuan yang boleh kelihatan hanya apa? Telapak tangan dengan apa? Dengan wajah doang. Ingetin wajah. Naruh mukena nggak di sini nih perempuan nih. Naruh mukena nggak di sini nih. Tapi di sini nih tuh, nih gini tuh, gituin tuh. Jangan taruh di sini. Kalau taruh di sini, maka ini bagian kelihatan. Ini bagian aurat bagi anti nih. Nih, sini nih. Kan suka dia begini orang ini. Ya kan begini ya? Bukan di mana? Bukan di dagu tuh. Naruhnya di mana? Di leher. Kok di leher? Itu suami leher. Di mana sih? Ini leher namanya nih. Ada leher. Leher, iya, leher namanya. Ini bukan leher, apa sih namanya nih? Lak-lakan. Selalu dia nih. Ini jakun kan, ini jakun. Hah? Hah? Kerongkongan. Ya, orang susah kerongkongan. Aduh, ada aja kerongkongan. Enggak, apa namanya nih? Nih. Apa? Double chin lagi si Taza. Nih, apa namanya sini nih? Apa double chin sih? Taruh di sini, bukan di sini. Ini apaan namanya di sini? Hah? Leher namanya ini leher. Hah? Oke. Jakun kan nih? Hah? Ya, selalu deh. Mau tua aja lu. Iya, ini dari sini perempuan jangan sini nih, taruh di mana nih? Nih, di sini perempuan tuh. Jadi mukena anti jangan taruh di sini, taruh di sini tuh. Taruh di sini batal sembahyang hukumnya perempuan. Kenapa demikian? Karena ini merupakan apa ini?
Aurat tuh, ingetin tuh. Yang punya adik, yang punya emak, bilangin, mak jangan taruh sini. Kenapa? Ini adalah apa? Aurat perempuan, kelihatan maka dihukumkan batal tuh. Ingetin juga pas tadi pas ngangkat tangan, Allah jangan sampai tadi apa? Turun. Yang paling penting lagi perempuan sebelum sembahyang mukanya lihat dulu, ada nggak apa itu? Rambutnya tuh, cek dulu tuh. Kalau kelihatan maka masukin dulu semua tuh. 1 lembar kelihatan maka dihukumkan batal sembahyangnya. Jelas ya, ngerti ya? Jadi pas Allah tangan udah diapain nih? Diangkat. Jadi pas Allah tangan udah diapain? Diangkat tuh. Nyetin, angkat tangan tadi begitu. Ibu jari sejajar dengan cuping, kemudian jari yang lain dengan apa ini? Kemudian telapak tangan dengan bahu. Tuh begini. Allah. Nah, kemudian taruh. Yang penting yang bagian kiri di bawah, yang kanan di mana? Di atas. Tapi ada pendapat dari semua orang, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya ini telunjuk dengan jari tengah taruh di atas. Kemudian jari manis dengan kelingking taruh sebelah kanan gituin. Kemudian ibu jari taruh di sini tuh begitu tuh. Laki perempuan sama kayak begini. Kemudian taruhnya di atas pusar di bawah apa? Ingetin tuh. Allahu Akbar tuh. Jadi nggak taruh sini, nggak taruh sini tuh. Jadi madhab kita demikian. Di atas pusar di bawah apa? Dada tuh. Allahu Akbar tuh. Pas ente ngucapin kalimat Allah, langsung masuk niat di hati. Niat hukumnya apa? Niat hukumnya apa? Rukun tuh. Minimal 3 doang. Pertama apa? Qasad. Yang kedua ta'arrud. Yang ketiga ta'yin. Qasad kalimat apa? Usalli. Ta'arrud kalimat fardhu. Ta'yin kalimat az-zuhri tuh. Usalli fardhu zuhri. Itu yang wajib 3 doang tuh. Yang lainnya sunnah. Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Adaan lillahi ta'ala. Hukumnya apa itu? Yang wajib cuma 3 doang. Kalau jadi makmum tambahin kalimat makmuman. Ngerti jelas ya? Jadi Allah, takbiratul ihramnya hukumnya tadi apa? Rukun. Kemudian niatnya hukumnya apa? Rukun. Ingatin, sunnah yang pertama tadi ngangkat tangannya pas berbarengan dengan kalimat tuh. Langsung angkat tangannya. Ini ibu jari dengan cuping sejajar. Ini dengan kuping bagian atas, ini dengan apa? Bahu. Kemudian tetap pandangan mata ke mana? Naroknya ini tadi pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tadi ini. Telunjuk dengan jari tengah ada di atas, kemudian jari manis kelingking ada di. Kemudian ibu jari ada di begini tuh. Naroknya di atas pusar, di bawah apa? Bawah dada. Ngerti jelas ya? Allahu Akbar tuh begitu. Kemudian di situ ada sakta. Jadi nggak langsung baca doa apa? Iftitah tuh. Boleh kita bilang doa iftitah atau doa apa? Ingatin tuh. Namanya boleh doa iftitah, boleh namanya doa istiftah tuh. Hukumnya apa? Sunnah tuh. Jadi pas Allahu Akbar, sakta dulu, diam sebentar. Jangan langsung baca doa itu dah. Allahu Akbar. Diam, minimal kalimatnya adalah sekedar kalimat subhanallah. Diam sebentar bang. Allahu Akbar. Diam sebentar, sekedar subhanallah, baru apa? Allahu Akbar. Pertama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati. Cepat, inna salati. Ngertiin tuh, inna salat. Jangan panjangin, jangan inna. Maknanya beda. Jangan baca in, tapi inna salati ya, cepat ya, ya ulang lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa
lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu hukumnya apa tuh? Sunnah. Habis doa iftitah baca apa lagi? Belum Fatihah. Nah, apa belum gajian nih kayaknya nih. Bukan apa Fatihah tadi apa? Ta'awuz tuh. Ta'awuz boleh kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau kalimatnya? Yang sering kalimatnya apa? A'udzubillahi. Nah, jadi pas udah kelar wa ana minal muslimin, diam sebentar. Baru baca apa? A'udzubillahi sirgo, jangan jahar. Dan ta'awud ini bacanya per rakaat. Misalnya subuh, rakaat pertama, kedua, sunnah tuh. Abis kita tadi baca doa iftitah, maka sunnah baca rakaat yang kedua pas bangun sebelum Fatihah baca apa? Ingetin tuh, per rakaat ta'awud sunnah untuk dibaca ya. Jadi kalimat yang sudah kita sering baca adalah kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir. Itu hukumnya apa? Sunnah tuh. Abis ta'awud baca apa lagi? Hah? Surah Al-Fatihah hukumnya apa? Ingatin tuh, rukun yang pertama tadi apa? Berdiri. Yang kedua? Yang ketiga? Niat. Yang keempat? Fatihah tuh. Di empat tuh. Nah, baca mana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, tertil. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ingetin, sakta dulu baru amin tuh. Sakta dulu waladdallin. Sakta dulu baru apa? Amin. Ingetin tuh ya, jangan langsung waladdallin. Amin, jangan langsung, tapi diam sebentar dulu baru apa? Amin. Sama dengan jamaah tuh, perempuan laki perempuan sama. Pas jamaah tuh, pas imam sampai kalimat waladdallin, diam sebentar baru bilang apa? Amin tuh. Jangan imam baru waladdall. Udah apa? Jadi sunnahnya kelar imam baca waladdallin, ada saktah, diam sebentar baru apa? Amin. Amin hukumnya apa? Sunnah. Ingetin tuh, di amin itu ada 4 huruf. Yang pertama apa? Hamzah. Yang kedua mim. Yang ketiga, yang keempat. Nah, per hurufnya itu Allah ciptakan apa? Satu malaikat. Berarti berapa malaikat tuh? 4 malaikat tuh. Ini malaikat mendoakan orang yang mengucapkan kalimat apa? Kalimat doanya bagaimana? Allahumma ghfir liman yaqulu amin. Ya Allah, ampuni orang yang membaca kalimat. Tuh, ingetin tuh. Jadi amin hukumnya tadi apa? Antara Fatihah ada saktah, baru apa? Amin. Habis amin apa lagi? Baca surah. Baca surah hukumnya apa? Bareng-bareng baca Al-Kafirun. Bismillah. Bismillah. Tertil pelan-pelan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu hukumnya apa tuh? Sunnah tuh. Habis baca surah apa lagi? Ger. Pakai pangsi nggak, Ger? Wih, pakai pangsi. Ntar kemarin di Al-Azhar lagi belok sama lempeng. Ya. Nah, tuh, ingetin nih. Jadi, baca takbir dulu, baru kemudian ruku. Nah, itu yang dibilang apa? Takbir? Nah, ente atau anti perempuan kalau bicara berjamaah, ingetin. Melakukan setiap gerakan itu kalau imam sudah selesai pada rukun, udah sampai,
Baru ente apa? Baru ruku, nih berdiri nih. Si kiri boleh Allahu Akbar. Kita berjamaah baru apa? Baru ruku tuh. Begitu caranya tuh, sunnahnya tuh. Jangan si imam baru turun, udah turun. Jangan tuh. Tunggu si kiri apa ini? Sampai kiri mati dulu, baru kemudian tunggu kiri ruku udah kelar, baru apa gitu? Baru ruku bareng-bareng tuh, begitu tuh. Nah ini pada ruku ada beberapa apa ini? Nah rukunya hukumnya apa? Rukun, ulang lagi, rukun pertama apa tadi? Berdiri, kedua. Yang ketiga, lihat, yang keempat, Fatihah yang kelima. Nah rukun nih, hukumnya apa ini? Nah rukun. Yang keenam, nah ini tuh, tumakninah tuh. Paling kurang ruku, yang penting telapak tangan kita sampai di mana? Lutut atau dengkul, ingetin tuh. Itu paling kurang tuh. Paling kurang ruku kita, yang penting telapak tangan sampai di mana? Lutut tuh. Nah, ada kesunahan di ruku. Pertama apa ini? Meratakan antara punggung dengan leher. Yang kedua, menegakkan paha dengan benar begini kayak gitu. Tuh. Kemudian yang ketiga, ulang lagi. Pertama, meratakan punggung dengan leher. Yang kedua, menegakkan paha dengan. Yang ketiga, jari tangan diapain? Ingetin tuh, renggangin. Renggangin, Ger. Renggangin tuh. Kemudian yang keempat, ke arah tuh, nggak begini, tapi begini tuh. Arahin ke mana? Arah kiblat tuh. Kemudian apa lagi? Baca tasbihnya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, udah kelar tuh ya. Jadi rukun yang keberapa tadi? Rukuknya 5. Tumakninahnya 6. Pada ruku ada kesunahan pertama, meratakan punggung dengan. Yang kedua tadi apa? Menegakkan paha dengan. Yang ketiga, renggangkan jari-jari tangan. Yang keempat, arahkan ke arah kiblat. Yang kelima, baca tasbih tadi, Subhana rabbiyal wa bihamdi. Udah kelar tuh. Terus apa lagi? Baca Ger. Sami Allahu liman hamidah. Itu apa artinya? Taqabbalallahu minhu hamdahu. Allah menerima dari orang tersebut akan pujiannya tuh. Sami Allahu liman hamidah. Ini tidak rukun berapa ini? 7. 8 apaan? Cuma ingetin tuh ya. 1 rukun pertama adalah berdiri. Yang kedua, yang ketiga, niat. Yang keempat, yang kelima, ruku. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Nah, pada iktidal ada kesunahannya. Sunnah pertama apa? Tangan diapain? Boleh disedekepin, boleh diapain? Ulurin tuh, boleh diulurin begini, boleh diapain? Tapi yang ulama kita pakai pada kan apa? Ulurin tuh. Yang kedua apa lagi? Pandangan ke Balkis. Nggak ada Balkis ya? Aduh. Pandangan ke mana tuh? Tetap deh, awal sama tuh. Jadi pertama tadi apa? Ulurin, apa lagi terus? Baca doanya, zikirnya. Baca bareng-bareng, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Udah kelar nih. Apa lagi terus? Sujud. Ini rukun yang keberapa ini? 7 iktidal, 8 tumakninah. Terus kayak lagi kan? Dim dulu pelan-pelan. Nah, waktu kita pengen ke ruku ada beberapa kesunahan. Sunnah yang pertama tadi apa? Lutut dulu taruh tuh. Kemudian yang kedua,
tangan. Yang ketiga, jidat berbarengan dengan ingat itu ya, ulang lagi ya, ke atas ya, ke atas. Ya. Oh begitu. Nah, di sini udah masuk rukun yang keberapa ini? 9 sujud, 10 cuma ingetin tuh. Tadi sunnahnya waktu kita dari diri ke sujud, pertama dengkul, yang kedua tangan, yang ketiga keempat jidat berbarengan dengan apa? Dengan hidung. Nah, sujud ini masuk rukun yang keberapa? 9. Yang 10 apa? Nah, pada sujud ada beberapa. Yang pertama apa? Yang pertama, ingetin nih, beda laki-laki perempuan nih. Bagi laki-laki dulu pertama laki-laki apa? Pelan-pelan dong, bukan pusing. Nih, Gir, lepetin Gir, lepetin, gede-gede banget jari lo, cincinnya Gir. Nah, pertama apa tuh? Pertama, merapatkan jari-jari tangan. Yang kedua apa lagi? Jari tangan ke arah mana? Arah kiblat. Terus apa lagi? Apa? 2 siku dengan 2 lambung diapain? Terus angka. Ulang lagi. Pertama kali pertama, merapatkan jari tangan. Yang kedua, bareng-bareng dong atuh. Ya, ulang lagi pertama Bang. Yang kedua, meluruskan jari tangan ke arah kiblat. Yang ketiga, siku dan lambung direnggangkan. Yang keempat, paha dengan perut dia banget renggangin. Terus yang kelima, kaki. Enggak, ini dulu nih. Tangan diapain nih? Laki-laki. Tangan diapain? Diangkat tuh. Kemudian telapak tangan sejajar dengan apa? Ngertiin tuh, ulang lagi. Sunnah yang pertama tadi apa? Merapatkan jari tangan. Sunnah yang kedua, jari tangan diarahkan ke arah. Sunnah yang ketiga, kedua siku direnggangkan dengan kedua sisi lambung. Yang keempat, merenggangkan paha dengan. Yang kelima, tangan diangkat. Yang keenam, telapak sejajar dengan bahu. Yang ketujuh, baca tasbihnya. Tasbih baca kalimatnya apa? Bawa bismillah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian yang wajib 7 anggota sujud. Pertama apa? Jidat. Yang kedua 3. 1 jidat, 2 3 tangan, 4 5 dengkul, 6 7 kaki. Itu ingetin tuh. Jadi pertama jidat, 2 3 tangan, 4 5 dengkul, 6 7 kaki. Kaki jangan digantung. Laki perempuan sama, tapi diapain? Ditekuk doang sedikit, nggak banyak-banyak ya, sedikit doang tuh. Nah, tekuk sedikit, itulah yang dibilang apa hukumnya? Hukumnya wajib. Nah, kemudian bagi perempuan sunnahnya bagaimana? Laki-laki nih, perempuan apa sunnah pertama? Ulang dulu perempuan sama dari awal tertib. Perempuan jari-jari di rapatin, terus arahkan ke arah. Yang ketiga, 2 siku dengan 2 lambung di. Ger gitu ger. Rapatin ger, perempuan ger. Rapatin ke dalam ger. Jangan mau gemeteran dong lo. Betul, belum makan ya, sama gue ya. Itu, lang nih. Jadi perempuan pertama jari tangan diapain? Rapetin. Yang kedua diarahin ke. Yang ketiga ini 2 sisiku perempuan diapain nih? Rapetin dengan apa ini? Ituin tuh perempuan tuh. Yang keempat, paha dirapatkan dengan apa?
Perut. Yang kelima, tunggu ini dulu nih. Tangan diapain? Tidak diangkat perempuan. Kalau laki-laki digituin, kalau perempuan diapain? Apa? Tekepin. Ame laki lu tekepin. Zena. Ame abah, apa sama ayah mah. Kalau ditekep, emang tekep nih. Dibekap kali. Ya kan sih perempuan tuh. Jadi nggak dinaikin begini, diapain namanya itu? Diapain sih itu? Hah? Diapain ya? Diapain? Nggak kan sih? Jadi nggak diangkat tapi diapain? Nggak ditempel, rendahin. Jadi nggak sampai kalau laki kan begini, perempuan begini aja tuh. Nih maaf nih Gere, perempuan nggak diginiin tuh, gini doang tuh, direndahin, jangan diapain, jangan diangkat tuh, perempuan direndahin tuh, gitu. Kemudian sama ini, apalagi nih, telapak tangan sejajar dengan apa? Dengan bahu, gitu tuh perempuan sama laki, tapi bedanya demikian tadi tuh. Lempengan siku dirapetin dengan dua silambung, lempengan perut dengan apa? Kemudian ini jangan diapain, tapi diapain? Turunin dikit tuh, ngertiin tuh. Jangan diglenser ya, jangan digituin ya, nggak boleh tuh. Itu hukumnya makruh tuh, kayak binatang nggak boleh. Perempuan lagi sama kayak begitu. Jadi perempuan jangan digituin, jangan naikin dikit, tapi nggak apa? Nggak tinggi kan, ininya kan dapat kemari tuh, begitu tuh, ya. Masa nih begini, ini naikin dikit ya. Lucu dong. Jadi ininya jangan diapain, jangan tinggiin kan, dia nempel dengan apa ini? Ambil gituin tuh. Terus juga paha dengan perut. Makanya dia jangan apa? Jangan naik tapi diapain? Rendahin perempuan tuh. Lain tuh lagi perempuan lain seperti itu sunnahnya. Terus baca kalimat tasbih subhana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal wa bihamdih. Subhana rabbiyal wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Deklar ya. Terus bangun Ger. Nah, ini namanya duduk di antara rukun yang keberapa ini? Rukun yang berapa? 11. Yang ke-12? Cuma Nina ingetin, duduk di antara dua sujud, rukun yang ke-11. Yang ke-12 adalah cuma Nina. Nah, ada kesunahan di sini. Sunnah pertama apa? Duduk itu duduknya. Boleh duduk apa? Iqa'a. Pantat kita dudukin tumit, disebut dengan iqa'a tuh. Jadi perempuan, laki sama, boleh duduk iqa'a. Pertama, pantat kita dudukin apa? Tumit. Yang kedua, duduk apa? Iftiras tuh. Yang gini nih, gitu tuh sama tuh, iftiras tuh. Ya, gitu benar iftiras tuh. Jadi boleh duduk iqa'a, boleh duduk iftiras. Kemudian jari tangan diapain di tangannya? Rapetin, ingetin. Yang direnggangin hanya pada waktu apa? Yang kedua, ingetin tuh, dua doang tuh. Waktu kita ngucapin takbiratul, renggangin. Waktu yang kedua, renggangin. Tapi pas lempengan apa tadi? Sujud dengan apa ini? Nah, tangan diapain? Rapetin tuh. Eger, pertama tadi apa? Tangan di duduknya duduk iqa'a atau duduk. Yang kedua tangan rapetin. Yang ketiga arahkan kemana? Oh, tangan jangan begini, jangan begini di paha tuh, tapi diapain? Lurusin ke arah mana? Laki perempuan sama kayak begitu. Terus apa lagi? Hah? Baca apa lagi? Zikirnya, doanya apa? Bapak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, ini masuk kepada rukun yang ke 11 dengan 12. Ingatin, wajburni apa maknanya? Wajburni aghnini wa aslih sya'ni. Ingatin, wajburni artinya apa tadi? Aghnini wa aslih. Apa artinya? Ya Allah, beri kaya aku atau cukupi aku dan apa? Perbaiki keadaan aku tuh, itu. Ini sunnah demikian. Apa lagi terus? Apa lagi? Abis ini apa lagi terus? Bangun. Bangun Ger. Ger,
Rakaat yang kedua bangun. Nah, ingetin. Tunggu dulu. Tunggu. Dari sujud yang kedua dulu. Sujud yang kedua dulu. Sujud. Terus bangun ke rakaat yang kedua. Nah, dari sujud yang kedua, laki perempuan sama. Ada kesunahan yang disebut dengan apa ini? Yang satu istirahat. Apa artinya? Duduk istirahat. Ingetin tuh. Dari rakaat yang pertama, kedua, atau rakaat yang ke? Satu, kedua, atau tiga? Nah, itu ada kesunahan apa itu? Duduk istirahat. Hukumnya apa ini? Jadi sunnah pertama apa duduk istirahat. Yang kedua tadi apa? Kedua. Nah, tangan nih, tangan bersandar kemana ini? Sajadah, karpet, bumi, seperti orang yang apa? Yang nggak mampu tuh. Jadi pertama tadi duduk istirahat. Yang kedua tangan di apa ini? Sandarkan, seperti orang yang tidak mampu. Terus, ayo. Nah, ada 3 cara sini. Ada 3 caranya. Ulang. Yang pertama apa? Yang pertama diapain? Diwasal. Baca takbir intiqalnya ada 3 cara. Pertama diapain? Ayo baca. Sujud. Ya, pakai duduk istirahat, istirahat dulu. Nah, tadi masuk tuh. Dari sujud yang kedua, duduk istirahat sampai bangun ke rakaat yang kedua, bacaan takbir diapain? Diwasal. Itu pertama tuh, yang kedua, Yang kedua. Sama. Buat tabuk. Sama. Yang kedua. Sama. Begitu. Jangan terempun makanya lupa ilmu. Ulang. Nah, tuh. Terus naik ke atas. Nah, jadi pertama tadi ingetin. Pertama diwasal. Sujud yang kedua, duduk istirahat. Takbirnya diwasal disambung sampai ke mana? Berdiri ke rakaat yang kedua tuh. Nah, yang kedua tadi. Nah, sampai duduk istirahat habis. Allahu Akbar. Nah, duduk istirahat sampai ke diri ke atas rakaat kedua tidak apa? Tidak baca apapun. Yang ketiga, ketiga. Diam. Aku tembak juga. Ayo bangun. Diam, jangan ngomong. Udah belum makan ya sama gue. Ulang. Diam. Duduk. Nah, terus itu udah pulang diam. Ayo terus baca ke atas. Ya. Tuh ingetin, kalau ente atau ada perempuan duduk istirahat, jangan lupa sampai di atas tangan diapain? Diangkat tuh. 3 cara. Pertama, takbir diapain? Diwasal. Yang kedua, hanya sampai duduk istirahat. Baru kemudian sampai di atas tidak baca. Yang kedua adalah diam sampai duduk istirahat. Dari duduk istirahat baru apa? Takbir sampai ke rakaat yang kedua. Ngerti gak sih ya? Nah, terus apa lagi nih? Apa lagi terus? Misalnya sekarang kita masuk ke rakaat tahiyat awal atau tasyahud awal. Iya, tahiyat. Tahiyat awal atau tasyahud awal. Ingatin nih. Ada sunnah pertama, apa sunnahnya teh? Sunnah pertama apa? Duduknya apa? Ingatin, yang pertama duduknya terus begitu ya, terus. Yang kedua jari tangan diapain? Dapetin yang kiri itu. Kalau yang kanan
ujung jempol taruh di mana ini? Atas ujung jempol taruh di mana? Oh, tunjuk tuh, gitu, tuh. Laki perempuan sama tuh, begitu. Ah, tuh, begitu tuh. Dari awal anti udah begini tuh, tuh. Jadi ingetin, yang kiri rapetin yang kiri gituin tuh, rapetin yang kiri itu, gitu, ya. Taruhnya hampir mendekati apa ini? Dengkul. Yang kanan anti begini tuh, tuh. Nih. Ujung jempol anti yang ini yang atas nih, taruh di mana ini? Bawah dari, tuh gituin tuh, tuh begitu tuh, ya. Nah gini tuh, udah tuh. Udah begini dari awal nih. Dari pas kita baca apa? At-tahiyyah. Nah begitu tuh, tangannya tuh. Lagi perempuan sama tuh. Ya ingetin ya. Nah terus baca apa-apa bismillah. Bismillah. Pelan-pelan. At-tahiyyatul. Ulang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pas kalimat asyhadu kan tadi begini tangannya nih, perempuannya, tadi perempuannya, tuh. Tuh, nih, ya. Pas anti kalimat sampai asyhadu alla ilaha illallah. Dari tadi kan pandangan mata kemana? Nah, pas illallah pindah kemana ini? Tunjuk tuh, ingetin tuh, anti begitu tuh. Nih, asyhadu alla ilaha illallah. Dari tempat sujud ke tunjuk pindah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuh begitu tuh, pindah tuh ya. Sampai ke asyhadu anna asyhadu anna Muhammadan Allahumma sholli ala. Sampai pengen bangun baru tuh begitu ingetin. Jadi pandangan mata ente atau anti perempuan ke jari telunjuk ini pas ngucapin kalimat apa tadi? Pas illallahnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Langsung kemari tuh. Tuh gitu tuh. Dari tempat sujud pindah kemana matanya? Telunjuk tuh. Illallah. Ya, ngerti ya? Wa asyhadu anna sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan tangan tuh. Nah, baru diapain nih? Baru tutup tuh. Ingetin tuh. Tasyahud akhir, tahiyat akhir sama kayak begitu. Jadi pandangan mata kita pas illallah kemana ini? Telunjuk tuh. Sampai kapan? Sampai selesai salam yang kedua kalau tahiyat akhir tuh. Sampai bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Baru nih diapain nih? Dan tidak begini ya. Laki perempuan sama kayak gitu tuh. Pas assalamualaikum ada apa tangannya? Nggak diginiin, nggak tuh, nggak ada tuh. Jadi lebih diem aja udah aku nih. Diem seperti ini tuh. Assalamualaikum. Lagi nih. Jadi sunnah pertama tadi apa tadi? Yang kiri dirapetin. Kemudian arahin ke mana? Kemudian yang kanan. Ini. Jempol apanya namanya nih? Ini nih. Ibu jari sama ibu udah tahu ini. Ini namanya. Nah, ujung jempol taruh di mana ini? Bawah ruas telunjuk. Kemudian apa lagi? Belum itu Nisa. Belum. Gue tahu itu. Asyhadu alla ilaha illallah kan begini tuh, ya. Nah, ini seperti menghitung bilangan apa tadi? 53 nih. 53 dari mana tadi? Nah ini jempol berapa ruasnya? 2. Kemudian ini apa? Berapa ruasnya? 1 ruas nilainya berapa? Kaliin berapa tuh? Nah ini 50 tuh. Nah sisanya berapa ini? Nah seperti orang yang menghitung bilangan kayak begini tuh. Asyhadu alla ilaha. Jadi sunnah tangan yang kiri dirapetin, arahin ke arah kiblat, yang kanan ujung daripada ibu jari taruh di bawah telunjuk tuh. Pas illallah angkat tuh. Ini seperti menghitung bilangan 53. Ngerti jelas ya? Lagi terus. Bangun Gir. Rakaat kedua subuh Gir. Gitu nih. Ini hukumnya apa ini? Tahiyat awal hukumnya apa?
tasyahud awal apa hukumnya? Ingetin. Yang rukun tasyahud ingetin tuh. Tasyahud awal berikut duduknya hukumnya apa? Sunnah. Eger, bangun. Nah sekarang misalnya subuh rakaat yang kedua. Eger, bangun Ger. Deh, bangun. Dari itu kan dari ruku. Subuh nih. Sami Allah. Nah, baca nih subuh, jangan lupa baca tetap zikirnya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Tadi rukun berapa itu tadi? 12 tadi ya. Nah, ingetin tuh, jangan lupa. Nah, ini di subuh ente sampai i'tidal abis sami Allahu liman hamidah tetap baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Baru baca doa apa? Ingetin, doa kunut itu ada 2 bagian. Pertama apa? Doa. Yang kedua ingetin, kunut itu ada 2 bagian. Pertama tadi apa? Doa. Yang kedua adalah doa dari mana? Mana? Bismillah. Pelan-pelan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Tuh, sampai ke apa tadi? Itu disebut dengan apa? Doa. Kemudian pujiannya dari apa? Bagaimana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yadhillu man 'alayt. Walakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu yang dibilang apa itu? Ingetin, doa dari Allahumma hadini sampai wa qini syarra ma qadait. Pujian dari fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai astaghfiruka wa atubu. Nah, itulah yang disebut dengan apa tadi? Kunut. Ada doa, ada apa tadi? Ada pujian. Ingetin ya, begitu ya. Baru nanti terakhirnya apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Kunut hukumnya apa? Sunnah tuh. Kemudian selawat hukumnya apa? Ingetin sunnah juga tuh. Nah, kemudian pada kunut tangan ente atau perempuan yang anti perempuan itu boleh ilsok, nempel lagi nih tuh. Ilsok nama ini. Kalau ilsok berarti pandangan mata ke mana? Tepuk tangan. Boleh tafrik, apa namanya kedua? Tafrik berarti mata kemana ini? Ngetin. Boleh ilsok, boleh apa? Tafrik ngetin tuh ya. Kalau ilsok berarti mata ke tempat tepuk tangan. Kalau tafrik berarti ke nah tuh gitu ya. Nah, kelar wa sallallahu ala sayyidina belum tadi apa? Pas pujian. Kalau si imamnya pujiannya sir, maka kita selaku makmum juga apa? Baca secara sir. Tapi kalau si imamnya jahar, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka kita sudah apa? Ingetin. Dari fa innaka taqdi, kalau si imamnya jahar, maka sudah baca kalimat asyhadu. Jelas ngerti ya? Kemudian terakhir tutup dengan kalimat tadi apa? Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Nah, bareng-bareng dengan imam baca kalimat apa? Ingetin tuh, madhab kita madhab al-imam Syafi'i. Ingetin tuh rahimahullah, saya ingetin seperti itu. Pas baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, imam dengan makmum bareng-bareng baca apa? Amin. Udah tuh. Ini hukumnya apa ini? Sunnah. Tadi rukun sampai ke berapa tadi? 12. Kasih Gar. Gue baca dulu. Yang itu ya apa? Yang semangat tuh apa?